بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ عاطف ایک غریب مزدور تھا۔ وہ اپنی بیوی شازیہ اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سیٹھ حشمت کے ساتھ کام کرتا تھا جو ایک بڑا ٹھیکیدار تھا۔ وہ ایک معزز شخص تھا، بڑے بڑے پروجیکٹس کرتا اور ان پر مزدوروں سے کام کروا کر انہیں بہت کم اجرت پر ٹرخا کر ایک بھاری رقم اپنی جیب میں رکھ لیتا۔ مزدور بیچارے مجبور اور غریب ہونے کی وجہ سے زبان نہیں کھولتے تھے۔ اپنی غربت کی وجہ سے چپ چاپ اس کی نوکری کرنے پر مجبور تھے۔ ایک دن عاطف کے چھوٹے بیٹے زریاب کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے۔ ان کے پاس دوا کے پیسے تھے اور نہ ہی بچے کے لیے پرہیزی کھانا بنا سکتے تھے۔ شازیہ اور عاطف پوری رات بچے کے ساتھ جاگتے رہے تھے۔ صبح کو شازیہ تو سو گئی، مگر عاطف کو کام پر جانا تھا، سو وہ ناشتہ کیے بغیر ہی کام پر نکل گیا۔ اسے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی کام پر پہنچا، حشمت پہلے ہی وہاں پر موجود تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اس پر برس پڑا اور اسے بے نقد سنانے لگا۔ آئندہ اگر دیر سے آئے تو تجھے کام سے نکال دوں گا۔ صرف 10 منٹ دیر ہونے پر اس نے ناگواری اور نفرت سے کہا تھا۔ عاطف بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد عاطف کام کے دوران چکرا گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تو حشمت جو پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ کس کے پیچھے پڑے، اس کے قریب آیا اور غصے سے بولا، لگتا ہے تیرا کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ چل اٹھ اور نکل جا یہاں سے، ہم تیری جگہ دوسرا بندہ کھڑا کر دیں گے، اس نے کہا اور عاطف کو بازو سے پکڑ کر دور دھکا دے دیا۔ وہ بری طرح سے لڑکھڑایا اور مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنا سامان اٹھایا اور آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلا گیا۔ اسے ٹھیکیدار کے برے رویے سے زیادہ کام چھوٹ جانے کا دکھ تھا۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں بیوی بچوں کے چہرے نظر آ رہے تھے، جو ہر شام ایک امید سے اس کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا یہی سوچتا رہا کہ اب وہ کس منہ سے شام کو ناکام گھر لوٹے گا۔ وہ اپنی بھوک پیاس کو بھول چکا تھا۔ اسے فکر تھی تو بس کسی نئے کام کو ڈھونڈنے کی۔ وہ شام کے وقت اپنے ایک دوست کے گھر پہنچا جس کا نام ابرار تھا۔ ابرار بھی ایک غریب آدمی تھا اور چھوٹی سی دکان پر ملازمت کرتا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ عاطف بہت دن بعد اس کے گھر آیا تھا۔ اس نے عاطف کو اپنی بیٹھک پر بٹھایا اور چائے پانی کے بعد اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو عاطف نے غمزدہ انداز میں پوری کہانی دوست کو سنا دی۔ ابرار کو بھی اس کی داستان سن کر بہت دکھ ہوا، مگر وہ خود ایک غریب شخص تھا جو اس کے کام نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا بہت دیر تک سوچنے کے بعد وہ بولا، مجھے تمہارے حالات سن کر بہت دکھ ہوا۔ یقین کرو میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر افسوس میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے دعا کے۔ رنجیدہ انداز میں کہہ کر اس نے جیب سے 2000 روپے نکالے اور عاطف کے ہاتھ پر رکھ کر بولا، میرے پاس ابھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تم یہ اپنے پاس رکھ لو، بچے کی دوا کے کام آ جائیں گے۔ عاطف نے شکر گزار نظروں سے اپنے دوست کو دیکھا اور اس کے ہاتھ سے پیسے لے کر بہت جلد آنے کا وعدہ کرتے ہوئے جیب میں رکھ دیے۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچا جس نے عارضی طور پر اس کی پریشانی دور کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ اس نے گھر آ کر وہ پیسے شازیہ کے ہاتھ پر رکھے اور بولا، میرا کام چھوٹ گیا ہے، ابھی تم یہ پیسے رکھو اور ذرا خیال سے خرچ کرنا، کیونکہ اس کے علاوہ فی الحال مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ میں کل سے کوئی نیا کام تلاش کروں گا اور انشاءاللہ بہت جلد اس میں کامیاب ہو جاؤں گا اور دل لگا کر کام کروں گا۔ شازیہ نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے پیسے لیے اور پھر کچھ دیر سوچ کر بولی، پریشان مت ہو، میں جانتی ہوں کہ تم ایک محنتی انسان ہو، اپنی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے، قسمت ہی تھوڑی خراب ہے جس کی وجہ سے ہمارے حالات اکثر خراب رہتے ہیں، کچھ مہنگائی نے بھی جینا دوبہر کر دیا ہے۔ شازیہ نے اس کو دلاسا دیا اور پھر اپنے بیٹے کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگی جس کا بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عاطف بیٹے کو دوا دلانے کے لیے لے کر چلا گیا، مگر اس کے ذہن میں یہی بات گردش کر رہی تھی کہ اب وہ نئی نوکری کس طرح سے ڈھونڈے گا۔ اگلے دن وہ صبح جلدی اٹھا اور کام کی تلاش میں گھر سے نکل گیا۔ وہ اپنے علاقے سے دور ایک بڑی سڑک پر فٹ پاتھ پر بیٹھے مزدوروں کی صف میں بیٹھ گیا۔ ان سب نے ایک نظر عاطف پر ڈالی اور پھر جیسے سب اپنے خیالوں کی دنیا میں کھو گئے۔ عاطف بھی آنکھوں میں امید کا ایک دریا لے کر ان کی صف میں شامل تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک کار ان کے پاس آ کر رکی تو سب کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک اٹھی۔
आने वाले ने सिर्फ एक मजदूर का इंतखाब किया और फिर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर चला गया। बाकी सबके चेहरे तारीक से हो गए, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और किसी और शख्स का इंतज़ार करने लगे। बार बार सब मजदूर जा रहे थे, कुछ उठ रहे थे तो कोई खुद किसी के बुलावे पर जा रहा था। आतिफ का नंबर सबसे आखिरी था। वो तो सब्र और शुक्र से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। जब वो सब वहाँ से उठकर चले गए और वहाँ कोई नहीं रहा तो आतिफ ने एक नज़र सूरज की तरफ डाली, जो अपनी तमाम तर तपश और गर्माहट ज़मीन पर लुटाने के लिए बेताब नज़र आ रहा था। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि उसके पास एक ट्रक आकर रुका। वो ट्रक सीमेंट, बजरी और इस तरह के तामीरी सामान से भरा हुआ था। ड्राइवर के अलावा पीछे सामान के साथ एक लंबा चौड़ा सेहतमंद आदमी बैठा था। उसने हाथ के इशारे से आतिफ को अपने पास बुलाया और ट्रक में बैठने का इशारा किया। आतिफ चुपचाप उसके साथ बैठ गया तो ट्रक दोबारा चलना शुरू हुआ। रास्ते में कब्रिस्तान और काफ़ी पथरीला इलाका था। इलाके से दूर और आबादी से हटकर एक मैदानी इलाका शुरू हुआ तो वो शख्स नीचे उतरा और उसने आतिफ को भी नीचे उतरने का इशारा किया। उस जगह पर काम शुरू हो चुका था। ये एक बहुत बड़ी जगह थी। कुछ मजदूर और मिस्त्री यहाँ पर तामीरी काम कर रहे थे। वो लंबा चौड़ा शख्स जिसे सब काशी भाई कहकर मुखातिब कर रहे थे, उसका रवैया लोगों के साथ बहुत नरम था। उन्होंने उसको भी काम समझा दिया। उसे एक दिन की उजरत मालूम हुई तो ये सुनकर उसे हैरत हुई कि उसकी तनख्वाह उसकी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा थी। पूरा दिन उसने दिल लगाकर काम किया। यहाँ के लोगों का रवैया भी काफ़ी दोस्ताना था। यही वजह थी कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। शाम को 6 बजे सबने अपना काम ख़त्म किया और अपना सामान समेटने लगे। काशी भाई ने सबको उनके पूरे दिन की उजरत दी और सब उन्हें खुदा हाफिज कहकर अपनी अपनी राह ले लिए। आतिफ के लिए ये दिन बहुत अच्छा साबित हुआ। घर जाकर उसने शाजिया को तमाम बात बताई तो वो भी खुश हुई। छोटे की तबीयत भी काफ़ी संभल चुकी थी। बच्चों के सो जाने के बाद शाजिया और आतिफ रात देर तक बातें करते रहे। उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए बहुत से ख्वाब थे। वो अपने बच्चों को किसी मुकाम पर देखना चाहते थे। आतिफ छोटा सा था तो उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। उसकी परवरिश उसके चचा ने की थी, जिनके लिए अपने उनके 5 बच्चे थे। सारी उम्र उसकी चची को उससे नफरत ही रही। उन्हें लगता था कि उसने उनके बच्चों के हक पर डाका डाल लिया है। हालांकि सच तो ये था कि होश संभालते ही उसने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी। इसी वजह से तालीम भी मुकम्मल नहीं कर सकता था। एक वजह यह भी थी कि कोई उसके सर पर हाथ रखने वाला या उसकी तालीम के अखराजात उठाने वाला नहीं था। चचा चची ने उसे अपने घर तो रख लिया, लेकिन उसके हिस्से में हमेशा उनके बच्चों का बचा खुचा और लोगों का दिया हुआ ही आया था। जवान होने के बाद चचा ने उसका निकाह एक गरीब लड़की शाजिया से करवाकर जैसे अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। वो एक किराए के मकान पर रहने लगा और मुख्तलिफ जगहों पर मेहनत मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालने लगा। शाजिया फितरतन अच्छी लड़की थी, सब्र शुक्र करके गुजारा करने वाली, और वो दोनों कोई शिकवा जुबान पर नहीं लाते थे। हालात अच्छे होते या बुरे, वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करते। आतिफ जीवन साथी के मामले में बहुत लकी साबित हुआ। उसे ऐसा लगता था कि जिंदगी भर सब्र करने का सिला उसे शादी की सूरत में मिल गया है। उस रात वो बहुत मुतमईन होकर सोया था, मगर वो नींद में था कि उसे अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो एकदम से उठकर बैठ गया, इधर उधर देखने लगा, मगर वहाँ शाजिया और बच्चे कुछ फासले पर बेखबर सो रहे थे। वो उठकर कमरे से बाहर आया और चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो वहाँ अंधेरे और खामोशी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। खौफ की लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। उसने गिलास भरकर पानी पिया और अपनी पेशानी पर हाथ लगाया तो उसका चेहरा पसीने में तरबतर था। वो अपने बिस्तर पर वापस आया और लेट गया। फिर पूरी रात वो सोने की कोशिश करता रहा, मगर उसे नींद नहीं आई। वो सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करने के बाद जल्द ही काम पर रवाना हो गया, मगर क्या देखता है कि आज गुज़श्ता रोज़ का कोई मजदूर और मिस्त्री वहाँ मौजूद नहीं था। आतिफ हैरान होकर इधर उधर निगाहें दौड़ा रहा था। ये एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसको तामीर किया जा रहा था। हवेली के बड़े बड़े कमरों की बुनियाद रखी जा चुकी थी। उनकी लंबाई चौड़ाई आम कमरों से कहीं ज़्यादा थी। आतिफ बगौर हर चीज़ को देखते हुए जायज़ा ले रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि काशी कुछ मजदूरों और मिस्त्रियों को लेकर वहाँ आया
تو انہیں دیکھ کر عاطف کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ سب چہرے اس کے لیے بالکل نئے تھے۔ وہ سوچتا ہی رہا کہ آخر کیا بات ہے جو کل والے آدمی دوبارہ یہاں کام کے لیے نہیں آئے، مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہتا تھا اور اپنے کام کو بہت اچھے انداز میں کرنا چاہتا تھا۔ پھر کاشی نے سب کو نئے سرے سے کام سمجھایا اور وہ ایک طرف خاموش کھڑا رہا۔ آخر میں کاشی بھائی نے اس کے قریب آ کر اس کا کندھا تھپ تھپایا اور آہستہ آواز میں کہا، تم ایک بہادر شخص ہو، مگر میرے نزدیک انسان کا بہادر ہونے سے زیادہ وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ عاطف اس کی بات میں الجھ کر رہ گیا۔ اس نے عاطف پر بڑی ہی معنی خیز نگاہ گاڑ رکھی تھی۔ عاطف آج اس کے سامنے اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس بولنے کے لیے ایک لفظ بھی نہ بچا ہو۔ پھر خود ہی کاشی مسکرایا اور بولا، خیر تم اپنا کام کرو، میں بھی کیا بات لے کر بیٹھ گیا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور پھر شام کو ہی سب پیسے دینے کے لیے واپس آیا۔ شام کو وہ گھر واپس آیا تو اپنے گھر میں چچا چچی کو دیکھ کر حیران ہوا اور ساتھ ہی خوش بھی ہوا کہ چلو سالوں بعد ہی صحیح انہیں اس کی یاد آ گئی۔ وہ دونوں خاصے بوڑھے ہو چکے تھے اور زمانے کی تلخیاں ان کے چہرے پر جھریوں کی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ شازیہ نے ان کے لیے خاص قسم کا مزیدار کھانا تیار کیا تھا، جسے کھا کر عاطف بھی خوش ہو گیا۔ کھانے کے بعد وہ فرصت سے چچا اور چچی کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ تیرے سے کام پڑ گیا پتر۔ خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد چچی نے تمہید باندھی تو وہ فرما برداری سے بولا، کیا حکم ہے چچی جان، تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے۔ مجھے اپنے بیٹے سے یہی امید تھی، مجھے یقین تھا کہ تو مجھے مایوس نہیں لوٹائے گا۔ چچی نے بڑے پیار بھرے انداز میں کہا تو وہ بولا، جو بات بھی ہے کھل کر کہہ دیں، تو جانتا ہے تیرے سامنے کی ہی بات ہے۔ تم سب بہن بھائیوں کی شادی ہم نے اچھے برے حالات میں کر ہی دی، مگر اب چھوٹی ہنا کی شادی کے لیے بہت پریشان ہے۔ تیرے دوسرے بھائیوں نے اپنے حالات اور غربت کا رونا رو رکھا ہے، صاف اپنی جان بچا لی، لیکن اب ہمیں امید ہے کہ تو ان کے جیسا سنگ دل اور تنگ دل نہیں ہے، اسی لیے ہم دونوں میاں بیوی تیرے پاس آ گئے ہیں۔ میرے بیٹے، ہم نے تیرے ماں باپ کے مرنے کے بعد تیرے سر پر ہاتھ رکھا، اسی بات کا لحاظ رکھ کر تو مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دینا۔ ان کے لہجے میں منت تھی۔ نگاہیں جھکا کر عاطف جیسے پتھر کا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے نگاہیں اٹھائی اور بولا، چچی جان، ہنا میری چچا زاد بہن نہیں ہے، سمجھو سگی بہن ہے۔ مجھ سے جو ہو سکا اس کے لیے ضرور کروں گا، آپ لوگ بالکل فکر نہیں کریں۔ آپ کا یہ بیٹا زندہ ہے جو اپنی بہن کو بہت شان سے رخصت کرے گا۔ اس کے اس محبت بھرے جواب پر چچا اور چچی کے چہروں پر امید دوڑ گئی۔ ان کے بوڑھے چہروں سے صاف خوشی ظاہر تھی۔ چچی نے اسی وقت اپنا دامن اٹھایا اور اسے جھولی بھر کر دعائیں دینے لگی۔ میرے پتر کو لمبی حیاتی ملے، زندگی کا سکون نصیب ہو، بچوں کی خوشیاں ملے، تیری آخرت بھی سنور جائے اور دنیا میں بھی تو راج کرے۔ اتنی دعائیں سن کر عاطف کی آنکھیں بھر آئی۔ شازیہ کچن میں ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ رات کو جب وہ دونوں سو گئے، مگر عاطف اور شازیہ کی تو جیسے نیند ہی اڑی تھی۔ تم نے کس بنیاد پر ان سے وعدہ کر لیا ہے عاطف؟ ہمارے تو اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ کام پر جاتے ہوئے تمہیں صرف 2 دن ہی ہوئے اور اس سے ملنے والی اجرت سے ہم نے ڈھنگ کا کھانا کھایا ہے، ورنہ اس سے پہلے کے حالات کتنے خراب تھے، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ شازیہ نے کہا تو عاطف بولا، میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ میں نے انہیں امید تو دلا دی ہے، مگر اس امید کو پورا کس طرح کروں گا؟ اسے پریشان دیکھ کر شازیہ بولی، میں تو کہتی ہوں ابھی بھی وقت ہے، انہیں صاف صاف بتا دو کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ہم خود 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی کھا لیں تو بڑی بات ہے۔ عاطف تڑپ کر بولا، خدا کے لیے ایسا نہ کہو، وہ دونوں بوڑھے وجود میرے گھر پر ایک امید لے کر آئے ہیں، میں انہیں بے مراد نہیں لوٹانا چاہتا، میں ہر صورت ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میری نیت صاف ہے، مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کی مدد کر دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے قرض بھی لینا پڑے یا پھر کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے۔ کیا تم اپنے سیٹ سے ایڈوانس لینا چاہتے ہو؟ شازیہ شوہر کے دل کی بات جان کر بولی تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تم جانتے بھی ہو کہ ایڈوانس لے کر واپس لوٹانا کتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو تمہیں کام پر جاتے ہوئے 2 دن ہی ہوئے ہیں۔ تم جس دن رقم کا مطالبہ کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں کام سے نکال دے، اس لیے بہتر ہے تم اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو،
ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پرانے حالات دوبارہ سے واپس آ جائیں۔ شازیہ نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا جو بہت زیادہ تلخ تھا۔ عاطف نے اپنی نگاہیں جھکائی اور بولا، انسان کو امید ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ انتظام کر ہی لوں گا۔ اب تم پریشان نہیں ہو اور سو جاؤ۔ دن بھر کی تھکی ہاری شازیہ جلد سو گئی، مگر عاطف کی آنکھوں سے نیند میلوں کی مسافت پر تھی۔ وہ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اسے جن جوڑ کر اٹھا رہا ہے اور ساتھ ہی اسے آوازیں بھی دے رہا تھا۔ عاطف، عاطف، تو بھی ظالم نکلا، تو نے بھی ظلم شروع کر دیا۔ اگر تو باز نہیں آیا تو ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ کون سا ظلم؟ کس ظلم کی بات کر رہے ہو تم؟ میں نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ عاطف نیند ہی نیند میں بڑبڑایا تھا۔ پھر بتا، حویلی پر 2 دن کام کس نے کیا؟ اسے مزید جھنجھوڑتے ہوئے سخت انداز میں پوچھا گیا۔ تم مجھے منع کرنے والے کون ہوتے ہو اور کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ عاطف نے اس بار غصے سے کہا، مگر سامنے کوئی بہت ہی ڈھیٹ قسم کی مخلوق تھی جو پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس دھمکی بھرے انداز میں اسے کہا گیا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر تم نے اب حویلی پر کام کرنا بند نہیں کیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسا سبق سکھائیں گے کہ ساری عمر یاد رکھو گے۔ ایک دم سے جیسے کسی نے جھٹکے سے چھوڑ دیا ہو۔ وہ مکمل طور پر بیدار ہوا اور سوچنے لگا، یہ کوئی خواب تھا، خیال یا پھر حقیقت؟ اس کا ذہن اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ بیٹھ کر پریشان سا اس واقعے پر غور کرنے لگا۔ ڈر کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ دوسری رات تھی یہ، اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کون ہے جو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے؟ عاطف نے سوچا اور بلب روشن کر کے بیٹھ گیا۔ کمرے میں ایک طرف اس کے چچا چچی اور اس کے کچھ فاصلے پر شازیہ اور اس کے بچے بے خبر سو رہے تھے، مگر اس کی نیند تو جیسے کچھ چھین کر کوئی لے گیا تھا۔ تو کیا مجھے حویلی پر کام کرنا چھوڑ دینا چاہیے؟ اس نے جیسے ہی خود سے سوال کیا، اس سوال کے ساتھ ہی اس کی مجبوریاں، ضروریات اور فکرات سر اٹھائے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا سر انکار میں ہلایا اور خود سے کہا کہ نہیں، میرے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے چاہے مجھے کوئی ڈرائے دھمکائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بہادر بن کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں کوئی بزدل انسان نہیں ہوں جو محض خوابوں اور خیالوں سے ڈر کر ہمت ہار جائے۔ ایک مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ یہ دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ الگ بات تھی کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے نیند دور تک آتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اگلے دن صبح وہ کام پر روانہ ہو گیا۔ وہ واپسی پر ان سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج کا دن بھی پچھلے دن کی طرح ہی گزرا تھا۔ آج پھر اسے مزدور اور مستری دیکھ کر شدید حیرت ہوئی تھی۔ باقی کا سارا دن معمول کے مطابق گزرا۔ شام کو کاشی بھائی نے آ کر سب کو ان کی مزدوری دی۔ وہ واپسی پر ابرار کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ اسے گھر پر ہی مل گیا۔ عاطف کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تبھی تو اسے دیکھ کر بول پڑا، کیا بات ہے عاطف، سب خیر تو ہے نا؟ عاطف اپنے دوست کو ساری بات بتانے کے لیے بے چین تھا، سو بولا، اس بار مجھ پر جو مصیبت آئی ہے وہ پچھلی ساری مصیبتوں سے الگ ہے۔ میں ایک حویلی پر کام کر رہا ہوں جس پر کام کرنے کے اچھے خاصے پیسے مل رہے ہیں، اتنا کہ ہمارا گزر بسر سکون سے ہونے لگا ہے۔ یہ سن کر ابرار خوش ہو گیا اور بولا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس میں فکر مند ہونے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ پوری بات تو سن لو میرے دوست، عاطف نے کہا تو ابرار خاموشی سے اماتن گوش ہو گیا۔ تو عاطف نے دوبارہ بولنا شروع کیا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جنات کی حویلی ہے۔ وہاں پر کام کرنے والے ملازمین دوبارہ کام کے لیے نہیں آتے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون ہے جو مجھے وہاں کام سے منع کر رہا ہے، اور آخر وہ ماورائی مخلوق مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ وہ سخت الجھن کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر ابرار کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ اپنے دوست کو تسلی دینا چاہتا تھا، مگر جیسے کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچ کر بولا، میرے پیارے دوست، حوصلہ رکھو، مگر مجھے یہ معاملہ اتنا سیدھا دکھائی نہیں دے رہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کا تعلق اس حوالے سے نہ ہو، کوئی چیز ویسے ہی سرے راہ چلتے ہوئے تمہارے پیچھے لگ گئی ہو۔ تم اس معاملے کو حویلی سے مت جوڑو اور اپنا کام کرو۔
یہ کہہ کر ابرار اسے کچھ دیر بیٹھنے کا کہہ کر اٹھ کر گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تعویذ تھا۔ اس نے وہ تعویذ عاطف کی طرف بڑھایا اور بولا، میرے پیارے دوست، گھبراؤ نہیں اور اس تعویذ کو اپنے پاس رکھ لو۔ پچھلے دنوں میرے ساتھ بھی کچھ اس قسم کے واقعات ہو رہے تھے۔ ایک عامل سے میں نے یہ تعویذ لیا تھا، جسے میں نے 10 دن گلے میں ڈال کر رکھا تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم بھی اسے گلے میں ڈال لو، شاید کچھ فرق پڑے۔ عاطف نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، نہیں یار، مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا، تم اسے اپنے پاس ہی رکھو۔ مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو جا کر اپنے لیے لے آؤں گا۔ ابرار نے وہ تعویذ اپنی جیب میں رکھا، پھر دونوں ہی خاموشی سے چائے پینے لگے۔ عاطف بولا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ حویلی میں ہی کچھ ایسی گڑبڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کوئی بھی مزدور اور مستری ٹک کر کام نہیں کرتے، اور ایک دن آنے کے بعد دوبارہ وہاں دکھائی بھی نہیں دیتے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں چل کر کاشی بھائی سے بات کرنی چاہیے۔ صبح میں کام پر جانے سے پہلے تمہارے گھر آؤں گا اور تمہارے ساتھ حویلی پر جاؤں گا، ہم دونوں مل کر ان سے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا، تم آنا ضرور، ہم ساتھ چلیں گے، عاطف نے کہا اور خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن صبح وعدے کے مطابق ابرار عاطف کے گھر کے دروازے پر تھا۔ عاطف بھی اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں مل کر حویلی کی طرف چلنے لگے۔ وہ دونوں راستے میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ پیچھے سے آتی ایک تیز رفتار گاڑی عاطف کے کندھے کو چھوتی آگے بڑھ گئی۔ وہ لہرا کر زمین پر گرا تھا اور زمین پر گرتے ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ ابرار دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، میرے پیارے دوست، اٹھو، جلدی اٹھو۔ وہ اسے گرتا ہوا اور بے ہوش دیکھ کر آواز باغتا ہو گیا اور روتے ہوئے اسے اٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے لوگ دوڑ کر ان کے پاس آئے اور عاطف کو اٹھا کر فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے عاطف کو دوا دی تو اسے ہوش آ گیا۔ ابرار غم زدہ تھا، وہ اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ عاطف نے کاشی کو فون کر کے اپنے نہ آنے کی اطلاع دی۔ کاشی نے ہسپتال کا پتہ پوچھا اور کچھ ہی دیر میں وہاں آ گیا۔ ابرار نے کاشی سے دعا سلام کرنے کے بعد کہا، جس دن سے عاطف آپ کی حویلی میں کام کر رہا ہے اس دن سے سکون سے ایک رات بھی نہیں سو پایا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس حویلی کے راز سے پردہ اٹھا ہی دیجیے، ورنہ شاید عاطف کبھی ذہنی طور پر صحت یاب نہ ہو سکے۔ وہ ایک عجیب ذہنی کشمکش سے گزر رہا ہے۔ میں اپنے دوست کو اس حالت میں بالکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آخر میں وہ جذباتی ہو گیا تو کاشی نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، ابرار بھائی، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یقین جانیے عاطف میرے لیے بالکل چھوٹے بھائی جیسا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں کچھ برا نہیں چاہا۔ میری قسمت کے ستارے گردش میں ہیں، شاید میرے ساتھ حالات ایسے ہی چل رہے ہیں۔ ایک وفادار انسان ملا تھا جس سے مل کر میں بہت خوش تھا، مگر شاید خوشیاں میرے لیے نہیں بنی ہیں، کاشی نے غمزدہ انداز میں کہا تو ابرار بولا، آپ کی اس فلسفیانہ باتوں کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ مہربانی کر کے جو بھی معاملہ ہے ہمیں صاف بتا دیجیے، ہو سکتا ہے میں بھی آپ کی کسی کام آ سکوں۔ کاشی نے لمبا سانس لیا اور پھر بولنا شروع ہوا، سالوں پہلے جب میں نے ہوش سنبھالا تو ارد گرد جن مہربان ہستیوں کو پایا تھا ان میں میرے ماں باپ اور دادا دادی کے ساتھ گھر کے 2 ملازم تھے جن کا نام تنویر اور فرحان تھا۔ بچپن میں مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ دونوں اکثر غیر معمولی حرکات کر جاتے، جیسے اس چیز کے بارے میں مکمل آگاہی دے دیتے جو اس جگہ موجود ہی نہیں ہوتی تھی، یا پھر جو شخص گھر سے باہر گیا ہوا ہوتا اس کے بارے میں پوری تفصیل پیش کر دیتے، اور وہ بھی بالکل 100% درست۔ جب میں کچھ بڑا ہوا اور اسکول جانے لگا تو میں نے اس بات کا ذکر دادا سے کیا اور کہا کہ دادا جان، ہمارے ساتھ اس طرح کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تنویر اور فرحان تو بڑے ہی ہوشیار ہیں۔ میری بات سن کر دادا جان جیسے سکتے میں آ گئے، اور پھر اسی روز میری غیر موجودگی میں انہوں نے فرحان اور تنویر کو اپنے پاس بلایا اور بولے، یہ بات سچ ہے کہ تم دونوں میرے لیے میرے بیٹوں کے برابر ہو، مگر اب میرا پوتا بڑا ہو گیا اور اسے تمام باتیں سمجھ آنے لگی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم دونوں اپنی زندگی الگ گزارو اور ہمارے اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ، تاکہ جنات کا اثر ہماری اولاد پر نہ پڑے۔ میں مرنے سے پہلے اپنے گھر کو جنات کے اثرات سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ میں دروازے کے پیچھے چھپا ساری باتیں سن رہا تھا اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ جن 2 ملازموں کے ساتھ میں پل کر بڑا ہوا تھا دراصل ان کا تعلق انسانوں سے تھا ہی نہیں۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔
मगर मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वहीं कदम जमाए खड़ा रहा ताकि मज़ीद हकीकत जान सकूं। दादा जान की बात सुनकर तनवीर शिकवा करने के अंदाज में बोला, बड़े मियाँ, ये अब हम दोनों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। क्या आप वो वादा भूल गए हैं जो आपने हमारे वालिद के साथ किया था? क्या आप हमेशा हमारे सर पर शफकत का हाथ रखेंगे और हमारी जिम्मेदारी उठाएंगे? तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तुम छोटे थे, अब तुम बड़े हो गए हो और बहुत अच्छी तरह से जिम्मेदारी खुद उठाना जानते हो। खैर, किस्सा मुख्तसर के काफ़ी देर उन दोनों की बहस चलती रही। काफ़ी देर में मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि असल किस्सा क्या है। हमारे घर में रहने वाले मुलाजिम दरअसल 2 जिन थे, जिनके माँ बाप मेरे दादा के दोस्त थे। यही वजह थी कि उन्होंने मरते वक्त अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरे दादा के सर डाल दी और अब दोनों को किसी भी बहाने से दादा की ज़िंदगी में शामिल रहने का कहा था। इसीलिए वो दोनों घरेलू मुलाजमीन के रूप में हमारे घर रहते थे। उनके साथ उनकी आबाई हवेली भी दादा की मिल्कियत में आ गई थी। जब दादा ने दोनों को अलग ज़िंदगी गुजारने का कहा तो उन्होंने झट से हवेली का तस्करा कर दिया कि यह हवेली उनके आबा अजदाद की है, जिसे वो हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहते। यह सुनकर दादा ने वो हवेली छोड़ने का फ़ैसला किया और जल्द ही अपने उस फैसले पर अमल भी कर लिया। दादा जान वो जिन्नात की हवेली छोड़कर अपने आबाई गांव में शिफ्ट हो गए और फिर हम सब वहीं रहने लगे। मगर मैं वो आज इतने सालों बाद भी दिन भूल नहीं सका जिस दिन हम हवेली छोड़कर जा रहे थे। तनवीर और फरहान ऐसे दर्द भरे अंदाज में रोए कि हमारे दिल कांप गए। सबने दादा जान को हवेली छोड़ने के लिए बहुत मना किया, मगर वो अपनी बात के बहुत पक्के इंसान थे। उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी और इस तरह हम सब तनवीर और फरहान को उस घर में रोता छोड़कर हमेशा के लिए हवेली से अलविदा कहकर दादा के गांव में शिफ्ट हो गए। दादा जान ने बज़ाहिर तो अपनी जिद पूरी कर ली, मगर सच तो ये था कि अंदर से उनका दिल भी बहुत दुख रहा था। उनकी एक वाज़ेह अलामत ये थी कि गांव में शिफ्ट होने के बाद एक दिन भी वो सेहतयाब नहीं रह सके। बीमारियों ने जैसे उनका पीछा ही पकड़ लिया था। मेरे अम्मी अब्बू ने उन्हें बहुत कहा कि हम हवेली वापस चले जाते हैं, मगर दादा ने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी आने वाली नस्ल और छोटे बच्चों में जिन्नात के असरात बिल्कुल नहीं देखना चाहता। जो दूरी तुम लोगों को सता रही है वो कुछ ही दिनों में मामूल का हिस्सा बन जाएगी और हम सब अपनी ज़िंदगी में सेट हो जाएंगे। दादा जान के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि ये कहते हुए उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। उस दिन के बाद से इस मौजू पर कोई बात नहीं हुई थी, मगर दादा की तबीयत दिन ब दिन ढलती जा रही थी। वो फरहान और तनवीर को बहुत ज़्यादा याद करते थे, जिन्हें उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला था और उनसे बहुत मोहब्बत की थी। वो ज़िंदगी के आखिरी वक्त में उनसे मिलना चाहते थे, मगर मिलना उनके नसीब में नहीं था। उन्होंने एक दिन मुझे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और बोले, मुझे ऐसे लगता है कि मैं तनवीर और फरहान का मुजरिम हूँ। मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगियों से दूर करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं जानता हूँ कि मेरी सांसें बहुत थोड़ी रह गई हैं, मगर मेरे प्यारे पोते, मुझसे वादा करो कि तुम एक न एक दिन उस हवेली ज़रूर जाओगे। तनवीर और फरहान से कहना कि मेरे दादा को माफ़ कर दो। मैंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उन दोनों के पास ज़रूर जाऊँगा और उस हवेली को आबाद करने की कोशिश करूँगा। मेरे वादा करने के 2 रोज़ बाद दादा अब्बू का इंतकाल हो गया और वो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हम सब के लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल था, मगर जालिम वक्त है ना, जो सारे ज़ख्म भुला देता है और इंसान अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाता है। कुछ दिन बाद ज़िंदगी अपने मामूल पर आ गई थी, मगर मुझे अपने दादा से किया हुआ वादा अच्छी तरह याद था। मैंने कई बार अपने माँ बाप से ज़िद की कि हमें ज़रूर वापस जाना चाहिए, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें किसी जानने वाले ने बताया था कि तनवीर और फरहान ने वो हवेली तोड़ दिया और वो दोनों ये जगह छोड़कर कहीं चले गए हैं। ऐसे हालात में अम्मी अब्बू अब वहाँ नहीं जाना चाहते थे। मेरी तालीम मुकम्मल हुई और शहर में अच्छी नौकरी लगने के बाद मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया। मैंने सबसे पहले जो काम किया वो हवेली पर जाना था। यहाँ आकर बचपन की एक एक याद जैसे मेरे कदमों से लिपट गई। मुझे अपने बचपन के दोस्त फरहान और तनवीर बुरी तरह से याद आए। मैंने हवेली पर दोबारा काम करना शुरू कर दिया। मुझे यहाँ काम करवाते हुए 1 साल का अरसा हो गया है, मगर काम अब तक मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि ये हवेली अभी भी जिन्नात के साए की लपेट में है। मैंने बड़ी मुश्किल से मालूम करवाया तो पता चला कि
तनवीर और फरहान अपनी जिन्नाती दुनिया में लौट गए हैं, जिनका वापस आना अब मुमकिन नहीं है। तामीराती काम शुरू होने से पहले जब कई सालों तक हवेली के खंडर और टूटी हुई हालत में वो पड़ी रही, तो वहाँ कुछ शैतानी जिन्नात का साया पड़ गया, जो किसी तौर नहीं चाहते थे कि वो हवेली दोबारा से आबाद हो। इसीलिए वो आने वाले हर मजदूर और मिस्त्री को परेशान करते हैं और उन्हें वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। आज तक वहाँ काम करने वाला कोई भी शख्स दूसरे दिन काम पर वापस नहीं लौटा। आतिफ को जब मैंने दूसरे दिन काम पर आते देखा तो मेरी हैरत और खुशी की इंतहा न रही। मैं समझ गया कि ये एक बहादुर शख्स है और मेरा साथ ज़रूर देगा। मैंने उससे पहले दिन से ज़्यादा उजरत दी। मुझे मालूम हो गया कि वो तीसरे दिन भी काम पर ज़रूर आएगा, मगर वो उस दिन आया तो कुछ उलझा दिखाई दे रहा था। आज उसका फ़ोन आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि शैतानी जिन्नात इस तरह आतिफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वरना शायद मैं खुद ही उसको काम पर आने से मना कर देता। हवेली पर से शैतानी जिन्नात का साया ख़त्म करवाने के लिए अमल शुरू करवा दिया गया, और जब तक वो अमल मुकम्मल नहीं हो जाएगा हवेली जिन्नात के साए से आज़ाद नहीं होगी। उस वक्त तक वहाँ पर काम रुकवा दिया गया। मैं बहुत जल्द आतिफ को काम के लिए फ़ोन करूँगा ताकि दोबारा से काम शुरू करवाया जा सके। जब तक आतिफ तुम घर में आराम करो और ये रकम रख लो। अगर मज़ीद रकम की ज़रूरत महसूस हो तो मुझे फ़ोन कर देना। काशी ने पूरी बात बताकर जेब से एक भारी रकम निकालकर आतिफ को पकड़ाई तो उसने काशी का शुक्रिया अदा किया। अबरार भी बोला, जिन्नात की हवेली की कहानी बहुत दिलचस्प है, हमें सुनकर बहुत हैरत हुई। मैंने तो आज तक सिर्फ कहानियों में ही जिन्नात के बारे में सुना था, अब मालूम हुआ है कि उनका वास्ता इंसानों से भी पड़ सकता है। खैर, आप भी एक नेक और रहम दिल इंसान हैं। मैं अपने दोस्त का ख्याल रखने पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों से हाथ मिलाकर वहाँ से चला गया। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने आतिफ को डिस्चार्ज किया तो अबरार उसे अपना ख्याल रखने की तलकीन करके घर छोड़कर चला गया। आतिफ ने घर में शाजिया को बिल्कुल नहीं बताया कि उसके साथ क्या हादसा पेश आ चुका है। वो वैसे भी अब अच्छा महसूस कर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि शाजिया परेशान हो जाएगी, सो उसने बताना मुनासिब नहीं समझा। खाना खाने के बाद उसने काशी की दी हुई रकम में से कुछ हिस्सा चची के हाथ पर रखा तो कुछ देर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि आतिफ उन्हें इतनी बड़ी रकम दे रहा है। आतिफ की ये दरिया दिली देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। वो उसका शुक्रिया अदा करने लगी तो आतिफ बोला, शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा ना करे चाची जान, ये तो एक भाई की तरफ से बहन के लिए छोटा सा तोहफा है, और तोहफा लेते हुए शुक्रिया कैसा? भाई से तोहफा लेना बहन का हक होता है। आतिफ की मोहब्बत भरी बात सुनकर चचा ने भी उसे शुक्रगुजार नज़रों से देखा और शाजिया भी मुस्कुरा दी। 1 हफ्ते बाद दोनों घर वापस चले गए और शाजिया नंद की शादी की तैयारियों में मगन हो गई। बहुत अरसे बाद उसने अपनी पसंद के कपड़े खरीदे थे। वो बहुत खुश थी और बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे थे। आतिफ उसे खुश देखकर बहुत खुश था। उसने बच्चों की तमाम खरीदारी अपनी पसंद से की। वो लोग शादी से 1 हफ्ता पहले उनके घर चले गए। हिना और चची उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। उनका बहुत अच्छे अंदाज में इस्तकबाल किया गया। बाकी सारे भाई जो आमतौर पर आतिफ से ज़्यादा अच्छे हाल में थे, उन्होंने जब आतिफ की ये दरिया दिली देखी तो बहुत शर्मिंदा हुए और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी, इस वादे के साथ कि आइंदा वो उनका ख्याल रखेंगे। आतिफ और शाजिया बच्चों के साथ वहाँ से बहुत अच्छे दिन गुजार कर 2 हफ्ते बाद जब अपने घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में शाजिया ने कहा कि ये दिन मेरी ज़िंदगी के खुशगवार दिन साबित हुए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने ससुराल में नहीं बल्कि मैके में गई हूँ। आतिफ ये सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, सच बात यह है कि शाजिया, इंसानों के दिलों में मोहब्बत हो तो फिर क्या ससुराल और क्या मैका, हर जगह से खुशियाँ ही मिलती हैं। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि एक फ़कीर उनके करीब आया और उन्हें कहने लगा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे और तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, तुम्हारी औलाद की उम्र दराज करे। इतनी दुआएं दे रहा था, इसको कुछ दे दो, शाजिया ने आतिफ से कहा। तो आतिफ ने एक नज़र उस फ़कीर पर डाली तो जैसे हैरत के पहाड़ उस पर टूट पड़े। फटे पुराने कपड़ों में बदहाली की तस्वीर बना फ़कीर कोई और नहीं बल्कि हशमत सेठ था, जिसने आतिफ को धक्के देकर अपने पास काम करने से रोका था। उसकी ये हालत देखकर आतिफ हैरत ज़दा रह गया। उसके एक हाथ पर पट्टी बंधी थी, जिसे देखकर आतिफ को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि वो किसी हादसे का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से बेचारा भीख मांगने पर मजबूर था।
उसे देखकर आतिफ का दिल दुख से भर आया। उसने भी जब गौर से आतिफ की तरफ देखा तो शर्मिंदगी से उसकी नजरें झुक गई। उसने चुपचाप दोनों हाथ आतिफ के सामने जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दे बच्चे, मुझे अपने गुरूर की सज़ा मिल गई है। एक एक्सीडेंट ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी है कि इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं है। ये उसकी गलती होती है कि ज़रा सा इख्तियार मिलते ही खुद को न जाने क्या समझ बैठता है। अफसोस, मैं भी इसी चीज़ का शिकार था, मगर जब ठोकर लगी उसने मुझे आईना दिखाया है। अखलाक अच्छा ना हो तो बुरे वक्त में भी कोई काम नहीं आता। आतिफ ने जेब से कई नोट निकालकर हशमत के हाथों में थमा दिए और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। इंसान भी क्या चीज़ है, ज़रा सा इख्तियार मिल जाए तो आसमान पर जा बैठता है, जबकि उस इंसान को थोड़ी सी ठोकर लग जाए तो वो इंसान दूसरे लोगों के लिए भी निशाने इबरत बन जाता है। आतिफ ने दुख भरे अंदाज में कहा तो शाजिया ने सर हिलाकर उसकी तायद की। वो घर पहुंचे तो अगले ही दिन काशी का फ़ोन आ गया। उसने उसे खुशखबरी दी कि हवेली पर से जिन्नात का कब्ज़ा ख़त्म हो गया है। ये सुनकर आतिफ बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन काम पर रवाना हो गया। काशी ने उसे सारा काम समझाया और अपनी निगरानी में तमाम काम मुकम्मल करवाने का कहा। आतिफ तो गया था, मगर सच तो ये था कि उसका दिल बहुत डर रहा था कि कहीं दोबारा से वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाए। मगर उस रात वो सुकून से सोया और अगले दिन बिल्कुल फ्रेश उठा था। डर और खौफ तो दूर की बात, वो किसी मामूली सी घबराहट का शिकार भी नहीं हुआ। उसने शाजिया को ये बात बताई तो उसने भी शुक्र अदा किया। अब वो दिल लगाकर हवेली पर काम कर रहा था। काशी उसके काम से बहुत खुश हुआ। उसने आतिफ की ज़हानत और काबिलियत को देखते हुए उसे कारोबार के मशवरे दिए। आतिफ के अंदर सलाहियत की बिल्कुल कमी नहीं थी, बस अपनी सलाहियतों को बाहर लाने की ज़रूरत थी। सो उसने काशी के मशवरों पर चलते हुए अपना कारोबार शुरू किया, जिसमें काशी ने हर तरह से उसका साथ दिया। अब आतिफ के हालात पहले जैसे न रहे थे। वो एक खुशगवार और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। उस बड़ी सी हवेली में काशी अकेला ही रह रहा था। कुछ दिन बाद उसने गांव से अपने माँ बाप को भी बुला लिया। वो दोनों सालों बाद उस हवेली को देखकर बहुत खुश हुए और एक अच्छी दीनदार लड़की को देखकर काशी की शादी कर दी। वो और आतिफ अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। आतिफ के बच्चे अब कुछ बड़े हुए तो उनसे एक कमरे में गुजारा मुश्किल हो गया। उसने इस बात का जिक्र काशी से किया तो उसने फ़ौरन हवेली में शिफ्ट होने का कहा। आतिफ किसी तौर नहीं माना, क्योंकि वो सोचता था कि चाहे घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपना हो। पराए घर में रहने का भी क्या मज़ा हो सकता है। मगर काशी ने बहुत ज़ोर दिया और कहा कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारोगे। ये बड़ी सी हवेली हम दोनों की ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अपना दोस्त बिल्कुल नहीं समझूंगा। आतिफ उसकी जज्बाती और मोहब्बत भरी ब्लैकमेलिंग में आ गया। अब उसके पास हवेली में शिफ्ट होने के सिवा कोई चारा नहीं था, लिहाजा वो जल्दी अपने सामान को लेकर हवेली में शिफ्ट हो गया। शाजिया और बच्चे उस बड़ी सी हवेली में बहुत खुश थे, जहाँ खेलने और चहलकदमी के लिए वसी सब्जा था। जल्दी ही शाजिया और काशी की बीवी शबाना के आपस में बहुत गहरी दोस्ती हो गई और उन्होंने घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। दोनों के बच्चों की भी आपस में खूब बनती थी। लोग उन दोनों को भाई ही समझते थे। दोनों हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते। काशी के माँ बाप जब उन्हें मिलकर रहता देखते तो दिल से उनकी खुशियों के लिए दुआ करते। छुट्टी के दिन जब बच्चे शाम में खेल खेल कर थक जाते तो काशी से कहानी सुनने की जिद करते। उन्हें उस बच्चे की कहानी ज़रूर सुनाता जो जिन्नात के साथ पलकर जवान हुआ था, मगर उसके साथ खेलते और खाते पीते उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि उनका ताल्लुक़ इंसानों से नहीं है। बच्चे उस कहानी को सुनकर कभी हैरत का इज़हार करते तो कभी हंस पड़ते, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता कि वो इस कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते। उनके दादा दादी उन्हें हैरान परेशान देखकर हंसते और कहते, जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो भी इंसानों की तरह एहसासात रखते हैं। एक ऐसी मखलूक जो दिखाई नहीं देने की वजह से अपनी ज़ात में कुछ तजस्सुस रखती है। ऐसी मखलूक से डरना नहीं चाहिए, बल्कि बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उसकी हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। उनके समझाने के बावजूद बच्चे मन के सच्चे अपनी फितरत और अक्ल से बाज नहीं आते और उनके दिल में जिन्नात का खौफ दूर नहीं होता। काशी को भी ये सब देखकर अपने बचपन की याद सताती है, जिसकी यादें उसके दिल से कभी नहीं मिट सकती थी।
وہ جب بھی اپنے بچپن پر نگاہ دوڑاتا تو اسے مہربان دادا کے ساتھ اپنے دوست تنویر اور فرحان ضرور یاد آتے، اور جب بھی ان کی یاد آتی تو وہ دونوں جنزاد اسے کہیں اپنے آس پاس ہی محسوس ہوتے اور اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔